ماہر علم و فن، ماہر فقہ و اصول فقہ، ماہر حدیث و اصول حدیث، علم و معرفت کے آفتاب، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، عارف شریعت و طریقت، غواص بحر حقیقت و معرفت، وارث الانبیاء والمرسلین، زبدۃ العارفین والسالکین، یادگار اسلاف، استاذ العلماء والفقہاء، شیخ الحدیث والتفسیر، خلیفہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گل احمد عتیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے بڑے بڑے علماء کرام شاگرد ہیں، جن میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں: یادگار اسلاف، وارث الانبیاء والمرسلین، زبدۃ العارفین والسالکین، حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ، مصنف کتب کثیرہ، حضرت علامہ مولانا مفتی صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مصنف کتب کثیرہ، شیخ الحدیث والتفسیر، مفسر قرآن، مفتی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اسی طرح مصنف کتب کثیرہ، مفتی اہل سنت مفتی محمد اکمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا، اور بھی کئی علماء نے آپ سے اکتساب فیض کیا اور دنیا کے مختلف مقامات پر اس وقت اپنی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مفتی گل احمد عتیقی صاحب نے المشاہدات سینٹر کا وزٹ فرمایا اور ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ ابو المناظر مفتی سید مشاہد حسین شاہ کاظمی مشہدی موسوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کام کو کافی سراہا اور ان کے بارے میں اپنے پیارے پیارے تاثرات عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ المجتبی واصحابہ الذین هم نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج تقریباً 2:30 بجے مجھے المشاہدات سینٹر میں مجھے حاضری کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ یہاں لوگوں نے، نوجوانوں نے بڑا زبردست قسم کا میرا استقبال کیا، اور یہاں پہنچنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ فخر السادات سید السادات حضرت علامہ پیر سید مشاہد حسین صاحب مشہدی، یہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے 3 طریقے ہیں، اور وہ تینوں طریقوں سے اسلام کی نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں بھی یہ ہے، سارے مشرکین کے اور انبیاء کرام کے جو آپس میں باتیں ہوتی رہی، وہ بھی تو مناظرے ہی ہیں، وہاں بھی باطل فرقوں کی تردید کی گئی ہے قرآن پاک میں۔ اگر ہم اپنے اکابر کی کتابوں کو دیکھیں تو وہ کوئی ما تصور کی کتابیں نہیں ہیں، وہاں بھی باطل فرقوں کی تردید کی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے قبلہ شاہ صاحب بھی اپنے اکابر کے طرز عمل پر چلتے ہوئے یہ بھی باطل فرقوں کی تردید فرما رہے۔ اسلام کے مسائل جب تک صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئیں، اس وقت تک کسی آدمی کو بھی آگے اسلام کے مسائل بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے وہ مسند رسول پر بیٹھنے کا علم نہیں ہے، اس کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ تبلیغ کے لیے ایک نصاب ہے، جب تک کسی آدمی کو اس نصاب پر عبور حاصل نہ ہو اس وقت تک اس کو تبلیغ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تفسیر بھی ہے، اصول تفسیر بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، صرف ہے، نحو ہے، علم معانی ہے، اور یہ بے شمار علوم ہیں جن علوم کو سمجھنے کے بعد انسان وہ مسند تبلیغ پر فائد ہو سکتا ہے، اور جب تک وہ ان علوم سے واقف نہ ہو اس کو اسلام کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ باطل فرقے اور ان میں سے ایک یہ مرزا محمد علی بھی ہے، یہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں مغلظات بکتا پھرتا ہے، اس کو دین سے مس بھی نہیں ہے، دین سے اس کو ذرا بار کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے۔ تو قبلہ شاہ صاحب اس کی ہر باطل و غلط بات پر گرفت کرتے ہوئے اس کی تردید فرماتے ہیں، اور تردید فرماتے ہوئے اپنی تبلیغ کا حق ادا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ بات ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں
जिनको ना कुरान पाक का पता है, ना हदीस पाक का पता है, ना ये उनका तलफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और ना उनके ये मानी समझ सकते हैं, ना इनके पास इल्म है, वो उन्हें तबलीग की इजाज़त नहीं है। इस सिलसिले में कुछ जिम्मेदारियां उलमा की हैं, कुछ जिम्मेदारियां मीडिया की हैं, कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत की हैं। इन सब जिम्मेदारियों को निभाना होगा। उलमाए कराम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। क़िबला शाह साहब डट कर बातिल फिरकों की तरदीद फरमा रहे हैं। इसके अलावा और उलमाए कराम भी हैं। मैं मीडिया वालों से भी पुरजोर अपील करूंगा और हुकूमत से भी ये पुरजोर में अपील करूंगा, मीडिया से ये अपील करूंगा कि इनकी बातों को हरगिज़ किसी सूरत में भी नशर न किया जाए। और हुकूमत की खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि वो इनकी ज़बान बंदी कर दे, ज़बान बंदी ही नहीं बल्कि इनको करार वाकई सजा दी जाए और आइंदा ताकि ये इस किस्म की गलत किस्म की गुफ्तगू ना कर सकें। तो बहरहाल क़िबला शाह साहब अरसा दराज से इस मसले में अपनी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उलमाए कराम भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। और ये एक बड़ी आसान सी बात है। अगर किसी आदमी ने ड्राइविंग सीखी नहीं है, वो किसी को हिदायत देता फिरे कि आप ऐसे ड्राइविंग करें, और अगर किसी आदमी कोई पायलट नहीं है, वो पायलट को कहता फिरे कि आप इस तरीके से जहाज उड़ाएं। और अगर कोई आदमी किसी मशीन को चलाना नहीं जानता, वो किसी को ये कहता फिरे कि आप इस किस्म की इस तरीके से मशीन चलाएं। तो या कोई आदमी जो है उसको ऑपरेशन का पता नहीं है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, जिसको अपना नाखून काटना नहीं आता, अगर वो ऑपरेशन करने वाले को ये हदायत देनी शुरू कर दे कि आपने इस तरीके से ये ऑपरेशन करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आदमी पागल है, नादान है, बेवकूफ़ है। तो इसी तरीके से इस किस्म के मिर्ज़ा जैसे जो मुबल्लिग हैं, ये भी नादान हैं, बेवकूफ़ हैं, इल्म दीन से इन्हें ज़रा भी वाक़फ़ियत नहीं है और ये ताज़ीर के काबिल हैं, सज़ा के काबिल हैं। हाँ जी, ये हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत इन पर गिरफ्त करे, वरना कोई अल्लाह का बंदा फिर मुमताज़ काजी जैसा पैदा हो जाएगा और फिर उलमाए कराम को आपने ये नहीं कहना कि ये उलमाए कराम ये कर रहे हैं। मुमताज़ काजी जैसा कोई बंदा क्या पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से और भी हमारे बहुत से गाजी हैं, तो उन गाजियों जैसा कोई पैदा हो जाएगा। तो फिर वो ये ना कहना कि फ़िरका वारियत फैला रही है, फ़िरका वारियत ये फैला रहे हैं, फ़िरका वारियत हुकूमत फैला रही है, फ़िरका वारियत मीडिया फैला रहा है। तो लिहाजा हम इन फ़िरका वारियत फैलाने वालों को की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहते हैं मीडिया वालों से कि फ़िरका वारियत ना फैलाएं। हुकूमत को भी हम ये कहना चाहते हैं फ़िरका वारियत ना फैलाएं। और इन नए गंदे लोगों को जो नए फ़िरके हैं, इनको भी हम ये वार्निंग देना चाहते हैं कि इस फ़िरका वारियत से आप बाज आ जाएं, वरना बाद में फिर उलमाए कराम जो कुछ करना चाहते हैं या आशिकाने रसूल जो कुछ करना चाहते हैं, फिर उनको शिकवा ना करना कि उन्होंने ज़्यादती की या किसी ने इनको मारा है। ये नामूस रसालत का मसला है। आपने देखा कि फ्रांस में एक मुसलमान आगे बढ़ा और उसने फ्रांस के सदर को सरेआम तमाचा मार दिया। अगर वहाँ एक मुसलमान फ्रांस के सदर को सरेआम तमाचा मार सकता है, तो यहाँ भी गुस्ताखाने रसूल को, गुस्ताखाने सहाबा को और बुजुर्गों के जो गुस्ताख हैं, तो उनको भी, उनके बारे में भी फिर लोग अपने जज्बात में आ जाएंगे, फिर वो जज्बात काबू से बाहर होंगे। इसलिए मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ और बार बार मैं फिर हुकूमत को कहूँगा, चाहे किसी की हुकूमत हो, चाहे किसी की हुकूमत हो, हमें से कोई सरोकार नहीं है कि वो नामूस सहाबा और नामूस रसालत और बुजुर्गों के जो नामूस है वो उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करें। ज़िया दौर में एक कानून बना था और उस कानून पर अमल किया जाए। वो कानून कौन सा बना था? वो ये था कि कोई आदमी अगर किसी बुजुर्ग की तौहीन करता है, किसी साहबी की तौहीन करता है, आक़िर नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, तो ये काबिले दस्त अंदाजी जुर्म होगा और ऐसा करने वाले को सजा दी जाएगी। लिहाजा ज़िया दौर में जो कानून बना था उसकी रोशनी में मैं हुक्मरानों से ये मुतालबा करता हूँ, इन लोगों को करार वाकई सजा दी जाए। तो अल्लाह ताला शाह साहब की ज़िंदगी दराज फरमाए। उन्होंने बड़ा अजीम मनसब अपने ज़िम्मे ले रखा है और जो उनकी शायन शान भी है। और मैं
جو کچھ یہ فرما رہے ہیں ان کے اس عظیم کارنامے پر میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں. خراج تحسین بھی ان کو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے اور اس کی جزا اور صلہ بھی آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں عنایت فرمائیں گے. وما علیہ الا البلاغ.